Good morning, students. How are you? Very good. All are fine. Very good. Today, we will see our next lesson. Standard 7, 1.4 Journey to the West. I think you all remember that in our last lecture, we have finished our lesson Little Girls Wiser Than Elder People, Old People. Is that? Very good. म्हणजे तुमच्या सगळ्यांच्या ते लक्षात आहे. Not only the lesson, but whatever the homework I have given to you, you have to remember it. Is that? जे काय मी तुम्हाला होमवर्क म्हणून त्या लेसनच्या नंतर करायला सांगितलंय ते सगळं तुम्ही व्यवस्थितपणे तुमच्या होमवर्कच्या वहीमध्ये सगळे लेसन्स जे होतील त्या लेसन्सच्या मध्ये तुम्ही अत्यंत व्यवस्थितपणे त्याच्या खालचा वर्कशॉप व्यवस्थित तयार करून लिहायचा आहे. तर आज जो लेसन आपण बघणार आहोत युअर टेक्स्टबुक पेज नंबर 17 लेसन नंबर 1.4 टायटल ऑफ द लेसन इज जर्नी टू द वेस्ट. What? Journey to the West. Okay. As usual, before beginning the lesson, we are going to see some introduction to the lesson and we call it warming up. You all know that what is warming up. Before learning any lesson, warming up means we are going to prepare for learning. Now we will see the introduction to the lesson. Okay? Now I will show you the image and there is a person in this image. What we have to do? You have to identify the person in the image. You are given three options. First is Barack Obama, second is Vasco da Gama, and third is Dalai Lama. You have to tell me that who is the person in this image. Look very carefully in this image and you can see that the person in this image is not Barack Obama. Do you know Barack Obama? Barack Obama is the former president of America. Who is the present president of America? Do you know? Donald Trump. Mr. Donald Trump is the present president of America and the former president for last two terms is Mr. Barack Obama was the former president of America. Is that? And can you see that in this image the person is not Barack Obama. Have you seen Barack Obama? Yeah, lot of us we have seen the Barack Obama in news, in different types of newspapers we have seen. And so this image is not related to Barack Obama. Is that related to Dalai Lama? Do you know Dalai Lama? Yeah. Dalai Lama is a priest. Is that? Yeah.
But this image is not related to Barack Obama and Dalai Lama. Then which name is remain in this image? It is Vasco da Gama. Vasco da Gama. Do you remember Vasco da Gama? In your history lessons, I think you have learned about Vasco da Gama, who has found a path to the India through ocean. Is that very good? Means in this image we can see that the person in this image is the Vasco da Gama, who is a historical person, and he has done a very good job, very fine job, that he had found the way to the India from Western countries. From Western countries. I will explain you the term West or Western. Okay? Because in our title there is a term West. There is a word West. It is the name of what? It is the name of, in Marathi we call it दिशा. काय म्हणतो आपण त्याला? दिशा. East, West, South and North. Is that? Very good. In our lesson, we are going to see the journey to the West. Journey to the West. Whose journey is it? Do you know? Okay, we will see about it. Whose journey is it? Okay. See, in this second image, in this second chart, there are two sentences given there, statements are given there. Try to identify the following statements if they are historical or fictional. You have to tell me that the sentences or statements given in the chart. The first is Sindbad the sailor completed 7 voyages. Sindbad the sailor completed 7 voyages. What is voyage? Voyage means journey from ocean. Journey from water. Journey from ocean. It's called voyage. समुद्र मार्गे केलेला प्रवास. समुद्र मार्गे केलेला प्रवास याला व्होयाज असं म्हटलं जातं. ओके. आणि सिंदबाद द सेलर याच्या बऱ्याचशा गोष्टी आपण ऐकलेल्या आहेत. हे फेमस वाक्य आहे की सिंदबाद द सेलर कंप्लीटेड 7 voyages. सिंदबादच्या 7 सफरी. काय? सिंदबादच्या 7 सफरी. हा नेहमी समुद्रामधून जगाच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये समुद्र सफरीवरती जायचा. अत्यंत जुन्या काळामध्ये ज्या वेळेला विमानाचा शोध लागलेला नव्हता किंवा ज्या वेळेला वाहनांचा सुद्धा शोध लागलेला नव्हता, त्यावेळेला मात्र समुद्रामधून जहाजानं मोठ्या मोठ्या सफरींवरती हे सेलर म्हणजे कोण? जे समुद्र सफरीवरती जाणारे त्यावेळेचे सेलर होते. ते समुद्रातून वेगवेगळ्या दिशेनं आणि कशा पद्धतीनं? तर त्यावेळेला जेव्हा आपण समुद्रामधून सफर करतो आजच्या काळामध्ये, त्यावेळेला आपण एका इन्स्ट्रुमेंटचा, एका गॅजेटचा वापर करतो. आता तर एकदम मॉडर्न गॅजेट्स आहेत. त्याच्यातून आपल्याला दिशा लगेच समजतात. नॉर्थ कोणती, ईस्ट कोणती, वेस्ट कोणती, साऊथ कोणती. आणि एक होका यंत्र त्या जहाजांमध्ये त्यावेळेला म्हणजे अलीकडच्या काळात असायचं. पण ज्यावेळेला सिंदबाद होता त्यावेळेला मात्र होका यंत्र सुद्धा उपलब्ध नव्हतं. त्यावेळेला
आकाशातले जे काय तारे असायचे त्या ताऱ्यांच्या स्थितीवरून आणि वर्षातल्या त्या एकूण जो काही काळ चाललेला असेल, उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा किंवा जो कोणता महिना असेल त्या महिन्याप्रमाणे स्कायमधली, आकाशामधली जी ताऱ्यांची स्थिती असायची, त्याचे जे काय स्थान असायचं, त्यावरून हे जे काय सेलर्स होते सफरीवरती निघालेले, ते त्यांच्या प्रवासामध्ये दिशा ठरवायचे आणि त्यांच्या प्रवासामध्ये ते आपण कसा प्रवास करायचा, कोणत्या बाजूला आपल्याला जायचं, किती अंतर आपण समुद्रामधून सफर केल्यानंतर कोणत्या बाजूला आपल्याला वळायचं, हे ते त्या ग्रह आणि त्या ताऱ्यांच्या, ग्रहांच्या नव्हे ताऱ्यांच्या स्थितीवरून ते ठरवायचे. म्हणजे मोस्टली त्यांना रात्रीच्या वेळेलाच तो निर्णय घ्यावा लागायचा, कारण दिवसा काही तारे लवकर दिसत नाही. दिवसा आपल्याला एकच तारा दिसतो, तो म्हणजे कोणता? सन, द सन, सूर्य. बरोबर. तर जे काय पहिलं वाक्य आहे, सिंदबाद द सेलर कम्प्लिटेड 7 व्होयाजेस, हे स्टेटमेंट फिक्शनल आहे का हिस्टॉरिकल? याचं उत्तर तुम्हाला शोधून काढायचं. काय करायचं? याचं उत्तर शोधून काढायचं. मी तुम्हाला अर्थ सांगतो. फिक्शनल म्हणजे काय आणि हिस्टॉरिकल म्हणजे काय. फिक्शनल म्हणजे एखादी स्टोरी की जी काल्पनिक असते, कादंबरीमध्ये ती स्टोरी लिहिलेली असते, त्याला आपण फिक्शनल म्हणतो. काल्पनिक थोडक्यात, किंवा कादंबरीमध्ये आलेलं एखादं काल्पनिक गोष्ट, पात्र, जे काय असेल ते. आणि हिस्टॉरिकल म्हणजे इतिहासामध्ये एखादी गोष्ट घडून गेली, त्या बाबतीतलं हे स्टेटमेंट आहे का, की हे कादंबरीतलं आहे, काल्पनिक आहे, फिक्शनल आहे. ओके. दुसरं त्यातलं स्टेटमेंट जे आहे, नील आर्मस्ट्रॉंग लँडेड ऑन द मून. आता सिंदबाद आपल्यापैकी किती लोकांनी बघितला? आय डोंट नो. ही एक कथा आपण वर्षानुवर्ष आपण ऐकत आलेलो आहोत. त्याच्याबद्दलची सत्यता आपण पडताळून पाहू शकत नाही. मग नेमकी ती हिस्टॉरिकल आहे का फिक्शनल आहे, ते तुम्ही ठरवायचं. मी तुम्हाला बऱ्यापैकी त्यातली हिंट दिली. तसंच दुसरं जे वाक्य आहे की नील आर्मस्ट्रॉंग लँडेड ऑन द मून. नील आर्मस्ट्रॉंगनं चंद्रावरती पाऊल ठेवलं. हे जे वाक्य आहे, हे वाक्य त्याही बाबतीत 2 ऑप्शन आपल्याला दिलेले आहेत. 2 कोणते? इज दिस स्टेटमेंट इज फिक्शनल और हिस्टॉरिकल. काय शोधायचं आपल्याला, की याच्यामध्ये जे वाक्य दिलं ते काल्पनिक आहे की हा इतिहासाचा एक भाग आहे. इतिहासामध्ये नील आर्मस्ट्रॉंगनं नक्कीच चंद्रावरती चढाई केली होती का, चंद्रावरती ते लँड झाले होते का, तर ही हिस्ट्रीमध्ये जर आपल्या कधी वाचनात आला असेल तर आपल्या ते लक्षात येईल. बरोबर. तर या दोन्ही वाक्यांमधून मी तुम्हाला सांगतो की पहिल्या वाक्यामध्ये आपल्याला लक्षात येतं की हे जे स्टेटमेंट आहे ते फिक्शनल आहे, काल्पनिक आहे. आणि दुसरं जे वाक्य आहे नील आर्मस्ट्रॉंगच्या बाबतीतलं, ते हिस्टॉरिकल आहे. ओके. आता आपण आपल्या हळूहळू जो आपला लेसन आहे जर्नी टू द वेस्ट, त्या बाजूकडे आपण हळूहळू जातोय. पण त्याच्या अगोदर वी हॅव टू थिंक समथिंग. आपण काहीतरी विचार केला पाहिजे. कशाच्या बाबतीत केला पाहिजे? तर लेसनच्या बाबतीत आपण वॉर्मअप केला पाहिजे. बरोबर. आणि म्हणून या 2 वाक्य बघितल्यानंतर आता पुढे बघा. ट्राय टू आयडेंटिफाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स if they are historical or fictional. Again, 2 sentences are there. First is Aladdin could fly on his magic carpet. अलादीन हे देखील एक कॅरेक्टर, फेमस कॅरेक्टर आपण अनेक वर्ष गोष्टींमधून ऐकत आलेलो आहोत. तर स्टेटमेंट काय आहे? अलादीन कुड फ्लाय ऑन हिज मॅजिक कार्पेट. अलादीन नाही का त्या स्टोरीमध्ये बघा, तुम्ही जर टीव्हीवरती ती मालिका बघितलेली असेल तर
तो त्याचे जे काय कार्पेट, ती जी चटई असायची त्याच्यावरती उभा राहून तो असा आकाशामध्ये तो फ्लाय करायचा, तो आकाशामध्ये उडायचा. मग हे जे स्टेटमेंट आहे हे हिस्टॉरिकल आहे का फिक्शनल आहे? खालच्या बाजूला बघा, एम्परर अशोकाज एम्पायर स्ट्रेच्ड फ्रॉम द मॉडर्न डे फ्रॉम अफगाणिस्तान टू बांगलादेश. आता एम्परर अशोका हे जे काय कॅरेक्टर आहे, इज दॅट हिस्टॉरिकल और फिक्शनल? That is why we have to listen stories, we have to read stories, we have to read books. Do you like to read stories? वाचायला तुम्हाला आवडतात का स्टोरीज? सध्याच्या काळात काय झालं, घरामधून आजी आजोबा ही कॉन्सेप्ट बऱ्यापैकी आता बाजूला गेली. का तर फॅमिलीमध्ये नोकरीच्या निमित्तानं काही लोक घरातून बाहेर गेले, त्याच्यामुळं आजी आजोबा हे गावातच राहिले किंवा ते दुसऱ्या कोणत्या एखाद्या मुलाच्या फॅमिलीमध्ये असतात. त्यामुळं प्रत्येक फॅमिलीमध्ये आजी आजोबा असतीलच असं होत नाही. आणि पूर्वीच्या काळी म्हणजे माझ्या लहानपणी आम्हाला रोज स्टोरी ऐकायला मिळायच्या. आता स्टोरी आपण बघतो, कुठं बघतो रे? बरोबर, यूट्यूबवरती आपण स्टोरीज बघतो किंवा आपण कार्टून बघतो. कार्टून सध्या स्टोरीज बघण्याचं अत्यंत फेमस, सगळ्यांचं आवडतं माध्यम झालेलं आहे. तर त्यामध्ये की होत नाही, परंतु आपण अलादीन, सिंदबाद किंवा सम्राट अशोका, एम्परर अशोका हे कॅरेक्टर आपण पाहिले का, ऐकले का? हे कॅरेक्टर जर आपल्याला माहिती असतील तर ते कॅरेक्टर फिक्शनल आहे की ते कॅरेक्टर हिस्टॉरिकल आहे? साधी गोष्ट आहे की फिक्शनल कॅरेक्टर दे आर नॉट एक्झिस्टेड ऑलरेडी. म्हणजे काय, ते एक्झिस्ट नाही आहेत, ते काल्पनिक आहेत, ते फिक्शनल आहेत. आणि हिस्टॉरिकल जे कॅरेक्टर आहेत दे वेर देअर, ते ऑलरेडी एक्झिस्ट होते. ते एक्झिस्ट नव्हते असं नाहीये, ते होते. फिक्शनल कॅरेक्टर मात्र अस्तित्वात नव्हते, ते रायटरनं त्या स्टोरीमध्ये आणलेले असतात. रायटरनं क्रिएट केलेलं ते कॅरेक्टर असतं. हिस्टॉरिकल कॅरेक्टरच्या बाबतीत मात्र तसं नसतं. हिस्टॉरिकल कॅरेक्टर हे इतिहासामधलं एक होऊन गेलेलं एक ते कॅरेक्टर, ते पात्र असतं. मग आपल्याला जर कॅरेक्टर माहिती असतील तर आपण त्यावरून हे स्टेटमेंट्स हिस्टॉरिकल आहे का फिक्शनल आहे हे आपण नक्कीच समजून घेऊ शकतो, शोधू शकतो. ओके. आता आणखी एक चित्र मी तुम्हाला दाखवतोय. ते कुणाचं आहे असं मी काय तुम्हाला विचारणार नाही, कारण आपला जो आता लेसन आपल्याला सुरू करायचा त्या लेसनच्या संदर्भातलाच जो काही व्यक्ती आहे त्याचं एक चित्र, त्याची एक इमेज मी आता तुम्हाला जी दाखवली आणि तिच्यावरती नाव पण आहे. काय आहे रे नाव? यॉन चॉंग. यॉन चॉंग. काय त्याचा उच्चार? यॉन चॉंग. कोणतं वाटतं रे नाव? कुठल्या देशातल्या व्यक्तीचं असेल असं वाटतं? अशी नावं बऱ्याच वेळेला जपान, कोरिया आणि आपल्या शेजारी सध्या हिमालयाच्या पलीकडे असलेला देश कोणता? बरोबर, चायना. कोणता? चीन. त्याला इंग्रजीमध्ये चायना म्हणतात आणि मराठीमध्ये चीन म्हणतात. हे नेमकं कॅरेक्टर कुठलं आहे ते आपल्याला बघायचं, कारण कोरियन देशामध्ये पण अशाच प्रकारची नावं आहेत, जपानमध्ये अशाच प्रकारची नावं आहेत आणि चीनमध्ये देखील अशाच प्रकारची नावं आहेत. ती इमेज मात्र तुम्ही अगदी व्यवस्थितपणे बघून घ्या. ही जी इमेज आहे ती अगदी व्यवस्थितपणे तुम्ही बघून घ्या. ओके. And now we are going to start our lesson, that is 1.4 Journey to the West.
आता देखील आपल्याला काही इंट्रोडक्टरी पार्ट जो आहे या लेसनचा, तो आपल्याला लेसनच्या सुरुवातीला दिलेला आहे. तुमच्या समोर तो दिसतोय. तर तो तुम्ही व्यवस्थित बघा. मी तो वाचतो आणि तुम्ही पुस्तकामध्ये तुमच्या लेसनवरती लक्ष द्या. मी कोणती ओळ वाचतो त्याच्यावरती तुम्ही लक्ष दिलेलं असलं पाहिजे. त्याशिवाय मी काय सांगतोय किंवा मी काय एक्सप्लेन करतो ते तुमच्या लक्षात येणार नाही. तर आपण सुरू करू. 1.4 जर्नी टू द वेस्ट. Much of the world's literature has been translated into English. In this passage, we learn about an epic novel with the title Journey to the West and its most popular character Sun Wukong and its most popular character Sun Wukong or Monkey King. This novel is a classic of Chinese literature. The word came there, that is Chinese literature. And we can see that the lesson is related to the Chinese literature. Which literature? Chinese literature. It was written in the 16th century by Wu Qing. Does the passage remind you of few things you read in your history textbook last year? तुमच्या इतिहासाच्या पुस्तकामध्ये अशा प्रकारचाच एक लेसन 6वीला तुम्हाला होता. तो तुम्हाला याच्यावरून आठवतो का? आता सुरुवातीला यांनी काय म्हटलं की जगामध्ये जेवढं काय लिटरेचर आहे, काय आहे लिटरेचर. लिटरेचर शब्द तिथं आला. लिटरेचर म्हणजे काय रे? साहित्य. पण कोणतं साहित्य? तर आपण कादंबऱ्या वाचतो, आपण नाटकं वाचतो, आपण बायोग्राफीज म्हणजे चरित्र वाचतो, ऑटोबायोग्राफीज म्हणजे आत्मचरित्र वाचतो. वेगवेगळी जी पुस्तकं आपण वाचत असतो त्या पुस्तकांमध्ये काही कादंबऱ्या असतात म्हणजे नॉवेल, काही नाटकं असतात म्हणजे ड्रामाज, त्यानंतर काही बायोग्राफीज असतात म्हणजे एक व्यक्ती दुसऱ्याच्या लाईफबद्दल लिहितो, त्याला आपण बायोग्राफी म्हणजे चरित्र लेखन म्हणतो. ऑटोबायोग्राफी म्हणजे काय? स्वतःच्या जीवनातले अनुभव जर स्वतः लिहून काढलेले असतील, स्वतःच्या लाईफबद्दल जर त्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं असेल तर त्याला काय म्हणतात? ऑटोबायोग्राफी, आत्मचरित्र, आत्मकथा. नंतर आपण कविता शिकतो, पोएम्स, बरोबर. हे सगळे काय झाले? दीज आर द डिफरंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. दीज आर डिफरंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर. मग पहिलं वाक्य काय सांगतं आपल्याला? तर जगातल्या अनेक भाषेतले जे काय साहित्य आहे ते बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात ते साहित्य इंग्रजी भाषेमध्ये भाषांतरित केलं गेलेलं आहे. का केलं गेलं असेल रे इंग्रजीमध्ये भाषांतरित? काय कारण असेल त्याचं? कारण आपल्याला माहिती आहे की इंग्रजी ही जगामध्ये सर्वात जास्त वापरली जाणारी भाषा आहे. जगातल्या अनेक देशांमध्ये इंग्रजी ही भाषा वापरली जाते आणि म्हणून इंग्रजीला वर्ल्ड लँग्वेज असं म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं? वर्ल्ड लँग्वेज. बऱ्याच वेळेला आपल्याकडे इंग्रजीला कधी कधी विरोध केला जातो किंवा इंग्रजी आपल्याला अवघड वाटते. आपली मातृभाषा मराठी, आपली राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा हिंदी यांचा वापर तर आपण करतोच. आपण मराठी साहित्य वाचतो, मराठी पिक्चर बघतो, आपण हिंदी साहित्य शिकतो, वाचतो, हिंदी चित्रपट आपण बघतो. पण इंग्रजी साहित्य आपण तेवढं वाचत नाही आणि इंग्रजी चित्रपट बघणं हे बऱ्याच वेळेला वेगळ्या अर्थानं घेतलं जातं. परंतु मित्रांनो, डिअर फ्रेंड्स, मी तुम्हाला एक गोष्ट क्लिअर करतो, एक गोष्ट सांगतो की इंग्रजी येण्यासाठी, इंग्रजी वाचायला येण्यासाठी किंवा इंग्रजी बोलायला येण्यासाठी, इंग्रजी लिहायला येण्यासाठी
तुम्ही जर जेवढं तुम्ही तुमच्या मातृभाषेमध्ये कम्युनिकेट करता, एकमेकांशी बोलता, किंवा तुम्ही त्या भाषेमध्ये पुस्तकं वाचता, तेवढ्याच प्रमाणात जर तुम्ही इंग्रजीमधली पुस्तकं वाचण्याचा प्रयत्न केला, इंग्लिश न्यूजपेपर वाचण्याचा प्रयत्न केला, तर नवीन व्होकॅब्युलरी की जो आपण आपल्या लेक्चरमध्ये, माझ्या तासामध्ये मी तुम्हाला म्हटलं होतं की एनरिचिंग व्होकॅब्युलरी विल डेव्हलप युअर इंग्लिश. व्होकॅब्युलरी म्हणजे काय? शब्दसंग्रह कोणत्याही भाषेतला असू द्या. मग इंग्रजी यायची असेल तर त्याच्यातला शब्दसंग्रह आला पाहिजे. जसं मी म्हटलं, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लँग्वेज. वर्ल्ड लँग्वेज म्हणजे ती जगाची भाषा आहे. ती जगाची भाषा आहे. जगामध्ये जास्तीत जास्त मोस्ट ऑफ द पीपल they are using English as a communicative language, as a language of practice, किंवा व्यवहाराची भाषा म्हणून ती बऱ्याच वेळा वापरली जाते. तुम्हाला इंग्रजीची गरज का आहे, किंवा आपल्याला इंग्रजीची गरज का आहे? आपण हळूहळू शिकतो, 10वी पास होतो, 12वी पास होतो. 12वी पास झाल्यानंतर आपल्याला कुठल्या ना कुठल्या क्षेत्रामध्ये आपल्याला करिअर करायचं असतं, आणि ते करिअर आपण करत असताना त्यावेळेला आपल्या लक्षात येतं की जितकं जास्त मोठं किंवा जितकं जास्त महत्त्वाचं करिअर आपल्याला करायचं असेल, तर त्यावेळेला आपल्याला त्या भाषेतलं, त्या करिअरमधलं किंवा त्या क्षेत्रातलं नॉलेज मिळवताना आपल्याला वर्ल्ड लँग्वेजची म्हणजे इंग्रजीची अत्यंत आवश्यकता पडते. बऱ्याच वेळेला मला काही अशी मुलं बऱ्याच वेळेला भेटतात की त्यांच्या डिग्रीज कंप्लीट झालेल्या असतात, शिक्षण पूर्ण झालेलं असतं, आणि जेव्हा व्यावहारिक जीवनामध्ये त्यांना खऱ्या अर्थानं कुठं जॉब करायचा असतो, कुठं प्रॅक्टिस करायची असते, स्वतःचा व्यवसाय करायचा असतो, त्यावेळेला त्यांना इंग्रजी भाषेमधून बोलण्याचा अडथळा नक्की येतो. Then they understand the importance of English. पण तोपर्यंत वेळ बऱ्यापैकी निघून गेलेली असते. अर्थात वेळ कधी जात नाही. तुम्ही कधीही शिकायला सुरुवात करा. शिकण्यासाठी कुठलंही वय हे ठरलेलं नसतं. तुम्ही आजपासून सुरुवात करा, तुम्ही 100% कुठलीही जगातली नवीन गोष्ट तुम्ही शिकू शकता. इंग्रजीचंही तसंच आहे. पण मी तुम्हाला सांगण्याचा उद्देश काय, इंग्लिश इज अ वर्ल्ड लँग्वेज. मोस्ट ऑफ द लिटरेचर फ्रॉम द डिफरंट लँग्वेजेस of the different countries is translated into the English. Why? Because those people who have written that literature, the classic literature, it should be reach to the world, all over the world. म्हणजे तुम्ही जर मराठीत काही लिहिलं तर कदाचित ते तुमच्या महाराष्ट्रापुरतं तुम्हाला ते त्या लोकांपर्यंत पोहोचवता येईल. त्यांना ते समजेल जे मराठी भाषिक आहेत, ज्यांना मराठी बोलता येतं किंवा ज्यांना मराठी समजतं. जर तुम्ही हिंदीमध्ये कोणती गोष्ट केली, याचा अर्थ असा नाही की मराठीत लिहायचंच नाही. बिकॉज दिस पीस ऑफ लिटरेचर, दिस लेसन इज ऑल्सो नॉट रिटन इन इंग्लिश, बट इट इज ट्रान्सलेटेड इन टू द इंग्लिश. जे तुम्ही मराठीमध्ये सुद्धा जर एखादी फेमस कादंबरी जर तुमची असेल, तुम्ही लिहिली, पीस ऑफ रायटिंग, तुम्ही शॉर्ट स्टोरी लिहिली, काही तुमचं लिटरेचर जर हे मराठीमध्ये आहे, कोणत्याही भाषेमध्ये आहे, तर ते महाराष्ट्रापुरतं कदाचित मर्यादित राहील. मराठीत असेल तर ते जर तुम्हाला देशामध्ये आणि देशाच्या बाहेर पोहोचवायचं असेल, तर मात्र तुम्हाला ते जगातल्या जास्तीत जास्त लोकांना समजणाऱ्या भाषेमध्ये तुम्हाला कम्युनिकेबल जी भाषा त्यावेळेला असेल, लँग्वेज असेल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला ते ट्रान्सलेट करणं अत्यंत गरजेचं आहे.